تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد رضوان اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک طالب علم کو اپنی جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ذاتی مطالعہ کرنے کی کس طرح عادت بنانی چاہیے، اور وہ شروع میں کون سی کتابیں پڑھے اور آگے بڑی بڑی کتابوں کو کس طرح ان کا مطالعہ کرے؟ شروع میں تو ضرورت کے مسائل جو سیکھنے فرض ہیں وہ تو طالب علم کو بھی سیکھنا ہے، استاد کو بھی سیکھنا ہے، عام اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، سبھی کو سیکھنا ہے اپنی ضرورت کے مسائل۔ اب اس کے علاوہ نہ ضرورت کے مسائل سیکھنے کے بعد اپنی دلچسپی دیکھ لے، اور اگر یہ دلچسپی فقہ کی طرف لے جاتی ہے تو مدینہ کہ علم فقہ ویسے بھی سب سے افضل ہے، اور اس کے ذریعے مزید عبادات میں اور سب میں رہنمائی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فقہ کا مطالعہ ساتھ میں تصوف کا مطالعہ بھی ضروری ہے تاکہ پالش ہوتی رہے۔ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقہ میں تھوڑی دلچسپی ہے یا ویسے سن لیا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے اور یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ مستحب ہے، تو پھر وہ عمل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ چلو یہ تو مستحب ہے نا، نہیں پڑھیں گے یا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، عصر کی سنتیں تو ہیں تو غیر مؤکدہ نا، نہ پڑھنے پر گناہ تو نہیں ہے نا، تو یوں پھر عمل میں شیطان جو ہے وہ سستی ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم تصوف کا بھی مطالعہ رکھیں گے اور ذہن یہ بنے گا کہ اللہ تعالی ہمارے کس عمل سے راضی ہو، یہ معاملہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اب وہ نیکی چھوٹی بڑی بظاہر کتنی چھوٹی ہو سکتا ہے وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ عصر کی یا عشاء کی سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کی اگر کسی کی عادت ہو تو وہی عادت اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سنن و مستحبات جو ہیں یہ بھی بندہ ترک نہ کرے، جتنا ہو سکے اس سے نیکیوں کا حریص بن جائے۔ تو یہ سب بنائے گی تصوف کی کتب، احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کریں گے، پھر باطنی صفائی جو ہے نا وہ فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ تصوف کے مطالعے سے ہوگی۔ تصوف کا مطالعہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ باطنی صفائی میں وہ چمک دمک نہ پیدا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے عام گناہگاروں پر یہ عزت کا تاج سجایا گیا
کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فضائل علماء کو ملے ہیں اس فضائل میں سے ہمیں ابھی اس میں سے حصہ ملے گا؟ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے؟ امامہ پہننا کوئی عالم ہونا نہیں ہے. ویسے اکثر علماء بغیر امامے کے رہتے ہیں، تو ان کا بغیر امامے کے ہونا ان کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہے سارے. تو امامہ ایک الگ شے ہے، علم اپنی جگہ پر ہے. تو امامہ ایک سنت ہے، اچھی چیز ہے، پہننی چاہیے. اس کے لیے عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے، غیر عالم بھی امامہ پہن سکتا ہے. تو اب آپ کو درس نظامی کے طور پر یہ امامہ سجانے کی سعادت ملی کہ آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی، دور حدیث شریف مکمل کیا. اب یہ تو سب ایک وہ اپنے جامعۃ المدینہ کے اصول و ضوابط کے تحت آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب دیکھو نا، آپ کتنے ذہین ہیں یہ آپ کو معلوم. اس میں کسی کو زیادہ یاد ہوگا، کسی کو کم ہوگا، کسی کو اس سے بھی کم ہوگا. تو اب کوئی عالم کی تعریف پر پورا اترتا ہوگا، کوئی نہیں اترتا ہوگا. تو اب اس صورت میں ہر ایک کا اپنا اپنا جدا جدا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھیں گے، اللہ کرے کہ ہم عالم بن جائیں. مگر بات وہی نا اعلی حضرت والی کہ میرے تو خواب میں بھی کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ میں بھی عالم ہوں. تو اب اعلی حضرت جیسا عالم یہ سوچے اور ہم جیسا غیر عالم کہلانے کا اور عالم ہونے کا خواب دیکھے، جب کیسے دونوں باتیں جمع ہوں گی. جو شاخ ہے نا پھلدار ہوتی ہے نا وہ جھکی رہتی ہے. عالم کبھی بھی اپنا کو عالم نہیں کہے گا. وہ تو طبرانی شریف کی روایت اعلی حضرت نے نقل کی ہے نا، من قال انا عالم فهو جاہل. جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اپنے منہ سے بھی عالم نہ کہے، اپنے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائے نہ رکھے کہ میں عالم ہوں. پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے اور اس سے ڈرتا رہے اور علم حاصل کرتا رہے تاکہ موت آ جائے. اس کی تکمیل تو ممکن لگ نہیں رہی کہ کوئی تکمیل کر جائے جیتے جی. اتنے اس کے ابواب ہیں اور اتنی اس کی شاخیں ہیں علم کی، اور اتنے علوم و فنون ہیں کہ جس کی ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے. پھر اتنی کتب ہیں کہ ان کا پڑھنا کیا، اتنی کتابوں کے تو نام بھی نہیں آتے، نہ پڑھنے کی صلاحیت. اور ٹھیک ہے درس نظامی کر لیا، لیکن اب عربی کی عبارت کس کی کتنی مضبوط ہے وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہوگا کہ عربی کتاب دیکھ کر آیا پڑھنے پر قدرت رکھتا بھی ہے یا کیا، یہ بھی خود سمجھتا ہوگا. بلکہ اردو بھی دیکھ کر، بہار شریعت، فتح رضویہ شریف دیکھ کر بھی آیا سمجھ میں آتا یا نہیں، یہ بھی شاید بہت سو کو اپنا اپنا اندازہ ہوگا. تو ابھی بہت کام باقی ہے. ابھی تو آپ یوں سمجھے کہ آپ نے شروعات کی ہے، اب آگے بڑھتے جائیے اللہ کا نام لے کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے سوال ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا نام کب سنا، اور اتنی محبت آپ کو اعلیٰ حضرت کی کس نے اتنی گھول کے پلائی؟ جیسے آپ تمام دعوت اسلامی والوں سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. میں چھوٹا تھا تو وہ رضا لفظ سنتا تھا وہ نعتوں میں. ہمارے محلے میں مسجد جو تھی نا وہ عاشقان رسول کی اب بھی الحمدللہ ہے، تو وہاں نعت شریف پڑھی جاتی تھی، بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی. 12ویں کے 12، 11ویں کے 11، چھٹی کے 6، عاشورے کے 10، اس طرح واز ہوتے تھے. یوں وہ ایک ذہن جو تھا وہ اس طرف ڈھل گیا. وہاں رضا رضا سنتے تھے تو اس وقت تو پلے نہیں پڑتا تھا، کچھ ہوں گے رضا. پھر ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا وہی بادامی مسجد میں، کوئی صاحب تھے وہ ادھیڑ عمر کے تھے، شیوڈ، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کا کوئی رضا کر کے نام لیا اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا. تو میں نے کہا یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یعنی مطلب کوئی اولیاء کرام کے ساتھ ہی بولتے ہیں یہ لفظ. تو
تو پھر انہوں نے کچھ اعلیٰ حضرت کا اچھے الفاظ میں تعارف کروایا. یعنی وہ جو صاحب تھے جو تھے شیوڈ میمن تھے لیکن اعلیٰ حضرت کے عاشق تھے. میرا اس نظر نے اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. بہت سال ہو گئے فوت ہو گئے. وہ بادامی مسجد کے ٹرسٹی اور متولی کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی پہلے لیکن تھے کچھ مسجد کی وہ انتظامیہ سے. تو یوں پہلی بار سرکار اعلیٰ حضرت کا تعارف اسی بادامی مسجد میں مجھے ایک شخص کے ہوا زبان سے. پھر آہستہ 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 مزید عمر کے ساتھ ساتھ معلومات بڑھتی چلی گئیں اور اب یہ کہ یہ ذہن بن گیا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی متقی ولی عاشق. تو یوں اب یہ کہ میری سمجھ میں آ گئے تو میری سمجھ میں آ گیا تو میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ بھی ان کو اپنا لو. میں نے اپنایا آپ بھی اپنا لو. تو الحمدللہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو آنکھیں بند کر رہے ہیں ان پر. تو اس میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اعجاز اتاری زندہ نگر سے آیا ہوا ہوں. سوال یہ ہے مسواک کرنے کا سنت طریقہ بتا دیجیے. چلو آپ میں سے کوئی بتا دیں مسواک کرنے کا طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف اتاری پاک نقشبندی کابینہ کھپر ڈویژن. مسواک کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں مسواک لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے اوپر کے دانتوں میں سیدھی طرف کریں. اسی طرح پھر دھوئیں گے کہ نہیں سو؟ جی ہاں مسواک دھو کر سیدھے دانتوں کی طرف پھر اسی طرح الٹے دانتوں کی طرف پھر دوبارہ مسواک کو لے کر نیچے کے دانتوں کی طرف سیدھی طرف پہلے پھر الٹی طرف اس طرح 3 بار کریں گے اور تینوں بار مسواک کو دھوئیں گے. نیت کیا کریں گے؟ اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سنت ادا کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ بھی نیت امام غزالی نے لکھی ہے. منہ کو ذکر و درود کے لیے یا تلاوت کے لیے صاف کر رہا ہوں پاک صاف کر رہا ہوں. یہ بھی نیت ہو اور رضا الہی کی نیت بھی ہو ورنہ پھر رضا الہی حاصل نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. مسواک کے جو طبی فائدے ہیں وہ اگر مسواک واقعی اس اصول کے مطابق کی تو حاصل ہوں گے ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے رضا الہی کی نیت ضروری ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. صلو علی الحبیب. عبد المتین المدنی زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. انفرادی کوشش کے بارے میں مدنی پھول اور بعض اسلام میں انفرادی کوشش تک کتراتے ہیں اس سے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائی. پھر آپ مدنی ہے یا المدنی ہے؟ المدنی ہے. ہمارے یہاں تو مدنی ہوتے ہیں. زمزم نگر المدنی. مدنی پنجاب میں پھر المکی والمدنی مدنی. جزاک اللہ. انفرادی کوشش جو ہے نا وہ حسب حال سامنے والے کی نفسیات کے مطابق کی جا سکتی ہے. اب یہ تو کرتے کرتے آدمی سیکھ لیتا ہے. کوئی ایک طریقہ تو ہے نہیں. یعنی ایک ہی الفاظ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کس عمر کا دیکھنا ہے پھر اس کے منصب کو دیکھنا ہے. انزل الناس منازلہم لوگوں سے ان کی منصب اور منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو وہ جیسا آدمی بعض شخصیات ہوتی ہیں تب وہ شخصیت کو ایک عام عیسائی بھائی کی طرح اس پر انفرادی کوشش تو مشکل کارآمد ہوگی. اس کو اس کے حساب سے انفرادی کوشش. یہ سب مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے سے یہ آ جاتا ہے. جذبہ جو ہے نا وہ خود رہنمائی کرتا ہے. وہ بندہ سیکھ جاتا ہے اور کرتے کرتے پھر جھجک بھی اڑ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد اظہر حیدرآباد. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جیسے ہم جو نالین پاک وغیرہ اور آیت الکرسی وغیرہ پرس وغیرہ میں رکھ کے ہم اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں سائڈ جیب میں تو وہ زمین پہ بھی لگتا ہے اور ہم اگر پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بیک پیچھے والی جیب میں رکھتے ہیں.
तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं और अक्सर औकार वो जेब से गिर भी जाता है, तो इसके लिए कोई एहतियात फरमा दीजिए। अपने दिल से पूछ ले, यानी ये कैसे समझ में आएगा कि यूं पीछे के जेब में रख के इस पे बैठ जाए। मैं तो ये पहले जेब में रिसाले रखकर मेरे साथ खाना खाते थे ना, एतिकाफ में या इस तरह की तरबियती इज्तिमा वगैरह में, तो मैं देता था। फिर मैंने देखा ना ये पेटों में घुस रहे, मैंने देने छोड़ दिया, मज़ा ही नहीं आता था। अब कभी जैसे देता हूँ तो हत्तल इम्कान चेक करता हूँ कि आगे जेब है कि नहीं, हाँ भाई किस किस के जेब है, उसको दे दिया। जो मेरे करीब खा रहे होते हैं, पेंट में रखना, ये तकिए की आदत डाली यूं ही है मैंने कि ये इस पर रानों पर किताब दीनी रखना मुझे मज़ा नहीं आता, दिल नहीं करता गोद में रखना। तो जितना अदब करेंगे इतना इसकी बरकत मिलेगी। क्या पता जो हमारी बेबरकतियाँ, हमारे हाफजे की तबाही, दीनी मामलात की तरफ वो रुझान की कमी, ये सब हमारी बेअदबियों का नतीजा हो, क्या पता। तो पीछे बैठने की जगह पर रखना और फिर इस पे बैठ जाना, ये तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो तसव्वुर से बाहर है कि आदमी कैसे करे यार। करते हैं वैसे, बचना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो ये लफ्ज़ कहना कैसा? जवाब इरशाद फरमा जज़ाकल्लाहु खैरा। सही तो है, क्या इसमें आपको हाथ, जी अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत। लफ्ज़ हाथ पर आपको इश्काल है जी कि ये हाथ, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हाथ पाँव और जो भी इंसानी जिस्म होता है जैसे, तो उनके आज़ा से तो बेशक वो पाक है। न कोई नौजुबिल्लाह इंसानी हाथ की तरह अल्लाह का हाथ भी माने कि जैसे इंसानी जिस्म का हिस्सा, तो वो है, मतलब कुफ्र है ये तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ हाथ से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत में है, उसकी इख्तियार में। तो कुरान करीम में भी यद का लफ्ज़ आया है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कि अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों पर। इसी तरह हदीसों में भी यदुल्लाह अलल जमाअह, जमाअत पर अल्लाह का हाथ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि लोग बोलते हैं कि अल्लाह ऊपर है, और बच्चे वगैरह भी जैसे कि होते हैं वही पूछते हैं अल्लाह कहाँ है, तो उनको मकसद क्या कहा जाए? अल्लाह ताला का ऊपर मकान मानना कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, तो ये तो कुफ्र है, ये अकीदा। अगर इसलिए यूँ इशारा करते हैं कि इससे मुराद अल्लाह ताला की अज़मत और बुलंदी है, यूँ करते हैं ना, तो इस पर ये हुक्म नहीं लगेगा कुफ्र का। जब मकान माने अल्लाह ताला का तो कुफ्र का हुक्म लगेगा। और वाकई अवामुन्नास में ये ख़तरा तो है कि ऐसा सोच हो कि अल्लाह ऊपर रहता है, उसका घर है, उसका मकान है। क्योंकि अल्लाह का घर जब कहेंगे ना तो उसकी तावील तो है, जैसे बैतुल्लाह, काबा, काबे को बैतुल्लाह कहते हैं, आम मस्जिदों को भी अल्लाह का घर कहते हैं। तो इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला की इबादत की जगह, न कि अल्लाह ताला यहाँ रहता है, ये मुराद नहीं होती। तो बच्चों को भी ये सिखाते हैं बराबर, ऊपर अल्लाह ताला समत से भी पाक है, डायरेक्शन से भी पाक है। क्या क्या समझाया जाए बच्चों को, क्या मकसद ध्यान दिया जाए कि अल्लाह ताला तो कहाँ पर ऊपर है? का इशारा ना बताया जाए, अल्लाह है। आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं ना, जिनको कभी भी हमने इशारा ऊपर नहीं करवाया। अल्लाह का नाम तो लेते हैं ना, अल्लाह अल्लाह तो करते हैं। अब ये जोश में आएगा तो हो सकता है अभी सबके सामने ना करे, शायद ये भी करती है अल्लाह अल्लाह। तो बापा जान, कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब, ये मेरी दावत इस्लामी से पहले की सोच का निचोड़ है। ये कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब जब शुरू में मैंने लिखने की कोशिश की थी, जब दावत इस्लामी नहीं थी, मैंने मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से तज़किरा किया था, तो इन्होंने मुझे मना किया था कि ये है मुश्किल टॉपिक है, तुम राजे अक़वाल कैसे फैसला करोगे। मैंने बिल्कुल उसको लपेट के रख दिया। फिर अल्लाह ने मौका दिया, दावत इस्लामी बनी, जामियातुल मदीना
वजूद में आए, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरकीबें बनी, उलमा और मुफ्ती कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ, फिर कहीं जाकर ये फिर इन लोगों से वो तरकीब बनी, और ये पता नहीं कितनी रातें हम लोगों ने बैठ कर इसमें मशवरे किए, और यूँ जिन्हें मुबालगा करो सारी रातें हम लोग बैठते थे। फिर हिंद के उलमा से भी चेक करवाया, यहाँ भी चेक करवाया, इनकी तकरीज़ें भी, और दोनों मुल्कों में उलमा अपने हैं, तो यूँ हमने मोहतात अंदाज में ये किताब शाया की है। बरसों बरस की मेहनत है, लेकिन आप हैं कि आपको तैयार हलवा करके थाली में पेश कर रहा हूँ, यार आप लोग खाते नहीं है, और बोलते हैं नूर की बरसात हो, जान भी कुर्बान है। मैं कैसे भरोसा करूं? अब मेरे कहने पर अभी किताब पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो जान पता नहीं कैसे कुर्बान करेंगे। लब्बैक बाबा नहीं, अब ये पहली फुर्सत में कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब ये पढ़ डालो यार, इंशाअल्लाह। इसको खरीद लो, इसको पढ़ो यार। समझ में ना आए तो माशाअल्लाह, अब तो अपने उलमा है आपके यहाँ, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी है, तो इनसे जाकर पूछ लें ये इसका क्या माना है। ऐसे जो कुफरियात, अब मुझे तो लगता है कि जो हुस्सास तबीयत होगा हर पेज पर तौबा करेगा कि यार ये तो शायद मैंने बोला है, शायद ये तो मेरे मुंह से निकला है। आप पढ़े तो सही उसको, सैकड़ों मिसालें उस पर कुफरिया कलेमात की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी ऐसे ऐसे इस्लामी भाई देखे मैंने जिन्होंने इस किताब को 10-10 बार पढ़ा है, ऐसे भी देखे जो याद पड़ता है। इनमें पता नहीं कोई एक से ज्यादा बार पढ़ा हुआ हो तो कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 2 बार। चलो इनको 100 रुपया मिलेगा तोहफा, मेरा दिल खुश हुआ ना। चलो चलो रजा के हाथ से मिलेगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 3 बार पढ़ी है। देखो ये आपके माशाअल्लाह जमजम नगर में है ना ऐसे पढ़ने वाले। तो जमजम नगर और अतराफ के हैं ना ये अमजदी काबीना, ये कौन सी नक्शबंदी काबीना। चलो जिन्होंने 1 बार पढ़ी उनको 10-10 रुपए दे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मुताला करते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। बराए करम इसके लिए रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। अपने मकतबतुल मदीना की कुतुब में दुआ का लिखा हुआ है कि ये दुआ पढ़कर मुताला शुरू करेंगे तो याद रहेगा, उसकी आदत बनाई जाए। फिर ये कि ग़िज़ाओं पर तवज्जो रखी जाए। बलगमी मिजाज होगा तो हाफ़ज़ा कमज़ोर होने का अंदेशा है, जो बलगम से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। खट्टी चीज़ें खाएंगे तो बलगम होगा। उबले हुए चावल, सफ़ेद चावल का पता चला कि वो बलगम करता है। खिचड़ी मुनासिब, पुलाव में हर्ज नहीं है। सफ़ेद चावल, वाइट चावल। तो इस तरह मतलब ये कि अगर खाने पीने में एहतियात, फिर बदनिगाही से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। अपना या दूसरे का खुला हुआ चित्र देखने से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। तो इन असबाब से बचने की कोशिश भी की जाए। और बात सूरतें तो नाजायज़ भी होती हैं। बदनिगाही नाजायज़ है, गुनाह है, हाफ़ज़ा भी कमज़ोर करती है। खट्टी चीज़ें खाना जायज़ है, लेकिन ये भी क़ुव्वत हाफ़ज़ा पर असरअंदाज होती है। खट्टी चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है। गुनाह भरे डायलॉग याद हो जाते हैं लोगों को, गाने याद हो जाते हैं, वो चुटकुले याद हो जाते हैं। अफसोस दीन के मसले याद नहीं होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिलाल अत्तारी बिन मोहम्मद यूनुस अत्तारी, दर्जा 2 हदीस शरीफ, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना। माशाअल्लाह।
ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو مدینہ طیبہ کی یاد آتی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا جی یاد تو آتی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی مدینہ طیبہ حاضری ہوئی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا حاضری تو نہیں ہوئی ابھی تک، بس یاد ہی آتی ہے. تو کہنے لگے تڑپنا اور ترسنا اس میں فرق ہے. ابھی آپ تڑپتے ہو ترستے نہیں، تو کیا تڑپنے اور ترسنے میں کوئی فرق ہے؟ وہی بتائیں گے فرق جنہوں نے کہا ہے. میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مدینے جائیں گے تو پتہ لگے گا. جی آپ اس بارے میں کیا اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے تو تڑپنا ہی لکھا ہے. اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں، کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. تو ہم تو اعلیٰ حضرت نے تڑپنا لکھا تو بند آنکھیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی عمر کا لڑکا نہیں ہوگا، یہ تھوڑا آگے ہوتے پکی عمر کے، یہ ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. کبھی بولیں گے کہ وہ پتہ ہے غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے، تم جو یہ فوارے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ غسل اور ہے اور ایک غسل اور ہے. اس طرح وہ گھماتے رہیں گے آپ کو. ایسوں سے بحث نہ کیجیے کہ شریعت ظاہر پر ہے. باطنی معاملات جو ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، باطنیات ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے. اس طرح کے چلتے پھرتے لوگ جو ہے نا آدھے صوفی یا کہنے کے نام کے صوفی، تو یہ پتہ نہیں کیسے کیسے شوشے اور نکتے بیان کرتے رہتے ہیں جو اپنے سر سے گزرتے رہتے ہیں. غم مدینہ آتا ہو جائے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو غم مدینہ مل جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بس مدینہ کی یاد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا. یہ شعر کس کا ہے؟ چلیے آپ بتائیے کس کتاب میں؟ وسائل بخشش میں. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. تحفہ ملے گا، دیکھو نا 100 روپیہ ملے گا تحفہ. اب یہ مدنی قافلہ یا جو دینا چاہیں ان کو بھی اجازت بلا حائل مسافہ سنت. مدنی مذاکرے میں وہ کتنی معلومات ہوتی ہے یار. آپ جو قدردان ہیں ان کو پتہ ہے یار یہ کتنی معلومات ہوتی ہے، اتنا علم حاصل ہوتا ہے. کیسا کار ثواب ہے، کیسا پرسکون ماحول ہے. ورنہ اتنا سا جلسہ ہو نا تو اس میں بھی لوگ اتنا چین سے اتنی دیر نہیں بیٹھتے، اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، پدکتے رہتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ سکون سے بیٹھے ہوئے. اور رات کتنی ہو گئی ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اس کے اجتماعات پرسکون ہوتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہنگامے مار دھاڑ وہ کچھ اس طرح نہیں ہوتا. دعا مل جائے پاپا ان کو کچھ. تو سب سے زیادہ سکون کہاں ہے پتہ ہے؟ بس اس مدینے میں اللہ تعالی ہم سب کو پہنچا دے. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، میرا نام سکندر علی عطاری ہے، میں حیدرآباد زمزم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر کوئی مشکل یعنی کوئی برا وقت آ جائے تو آپ کو پھکارنے کے لیے کون سے الفاظ دہرائیں جو آپ آئیں مدد فرما دیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. کوئی آسان پوچھنے کے لیے کوئی آسان بتائیے گا. وہ بھی آسان. کوئی ملا ہی نہیں ان کو پوچھنے کے لیے. 500 روپے جیب میں ڈالے، سمجھے، بس تلاش کرے تو مجھے ڈھونڈتا رہے. اور کیا؟ یا سیدی کچھ تو نام بتا دیں. تو کچھ تو عرض کر ہی رہا ہوں بابا. 2 تو پیدل آئے بابا، 2 تو پیدل آئے. 2 پیدل آئے زمزم نگر سے. یا اللہ یہ کون ہے؟
माशाल्लाह ये बहुत पहले भी ऐसा हुआ था। ये स्कूटर वैद है, ये पैदल का तारीखी वाकया, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। काश मदीने में भी पैदल जाना नसीब हो जाए। इश्क दे चले ही नंबर ले गए। और ये पुकारने का आसान तरीका पूछ रहे हैं। बापा आपकी मोहब्बत में आ गए, अब हमें भी अपनी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत अता फरमा। अब ये कि वाकई है मोहब्बत का सबूत तो है। अल्लाह मदीना भी पैदल जाना नसीब करे काश। पहले तो मदीने भी तो जाते ही थे ना काफिले, पैदल काफिले, ऊँटों पर, घोड़ों पर। पैदल जाने के भी कई वाकयात, हिकायत तो मिलती है, मगर रिस्क हो तो पैदल नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी आने में रिस्क फैक्टर तो होता होगा, डाकू वगैरह उठा लें, पकड़ लें, ये खतरा होता है। ये मैं शफकत की वजह से बोलूँगा तो सही था कि ये बेचारों ने खतरा लिया, अल्लाह ने चलो इनको पहुँचा दिया। यहाँ रास्ते में कुछ हो जाता तो। इसी तरह स्कूटर पर भी इस तरह के सफ़र लंबे नहीं करने चाहिए। कोई पंक्चर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्हील आउट हो गया, तो स्कूटर के साथ फिर संभालना, अपनी जान संभालना, कोई डाकू रोक ले, पकड़ ले तो तकलीफ हो सकती है। बाबा ये एक इस्लाम भाई तो आ गए पैदल वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुआ फरमाएगा, पाँव में छाले पड़ गए बाबा। पाँव में थे बेखुद के छाले तो चला सर से, होशियार है दीवाना, होशियार है दीवाना। यार वो मुझे याद आ गया कि हम भी मैदान अरफात 2 बार शायद पैदल गया हूँगा मैं, मक्के शरीफ से, मतलब तो मैं भी ची बोल गया था। फिर मेरा जहन बना कि यार पैदल जाने से फिर कुछ ज़ौक़ शौक नहीं मिलता, और थकन न दुआ में दिल लगे ना कुछ। तो मैंने कहा अपने को बस में जाना चाहिए। बस में जाएंगे तो मतलब कुछ जो मैदान अरफात में जो दुआ है या जो भी वहाँ का वकूफ़ है, उसमें तो कुछ यार सुचका पड़े, और एकदम गिरते पड़ते थके थकाए पहुँचेंगे तो कुछ सुचका तो पड़ेगा नहीं। तो यूँ फिर मैंने फिर बस में जाने के बाद में हमने फिर पैदल नहीं गए, बस में जाते थे। तो इसलिए भाई दीवानगी है, लेकिन ये कि मैं जो कहना था वो कह चुका। ये बाबा अरफात में आपके साथ फिर बस में चलेंगे आपके साथ। अच्छा बाबा सी चल मदीना कर। भाई ये दीवाना मेरे को खींच के ले जाएगा, पैदल चलना है तो मैं क्या करूँगा। बाबा सी जका अवां जी हुक्म होंदो नहीं ते हलंदासीं बाबा से। तो भाई सिंधी मानो हो जी बाबा साईं। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों की टॉप की जोड़ी होगी, सुनिए दोनों सही चल मदीना करे छो बच्चा आयो मामा जा। बाबा चल मदीना करो बाबा। जा मदीना का भी दरवाजा है ना। चल मदीना साईं, जा मदीना ना चल मदीना। माशाअल्लाह। वो जो भाई ने कहा था ना जी, मुश्किल में क्या याद करें क्या पुकारें, मैं एज ए ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। मुझे जहाँ भी कोई मुश्किल होती है, कोई मसला होता है, तो मैं कहता हूँ या अत्तार पीर हर बला चीर। आज तक मैं पूरे पाकिस्तान में गया हूँ, ना कोई चलान, ना कोई गाड़ी रुकी है, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं कहता हूँ अत्तार पीर हर बला चीर, उनको गाड़ी नजर आती ही नहीं है, ऐसे ही गुजर जाता है। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि या अत्तार पीर अगर कहकर फिर 160 की स्पीड में गाड़ी अगर चला दें, मोबाइल फोन भी भले कान पे रखें, एहतियात करते हैं, देंगे आप? कानून भी तोड़े, बातचीत करें मोबाइल फोन पे, क्योंकि कानूनन जुर्म है ना। नहीं तो कानून नहीं तोड़ते होंगे, ऐन कानून की हद में गाड़ी चलाते हुए हो सकता है ये करते हैं वैसा। कहने की जरूरत भी ना पड़ती हो ना, कानून पर अमल करे, संभाल के चलाए तो फिर खतरा भी कम से कम रहेगा ना। मोहम्मद रब नवाज अत्तारी, मदीनातुल औलिया, मुल्तान शरीफ, जामिया से। ये क्या होता है? आखिर में क्या बोला आपने? जामियातुल मदीना। जामिया बोला था आपने, 7 बार मदीना नहीं बोला आपने। मदीना 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 मदीना।
अगर कभी 7 बार पढ़ना हो 6 मरतबा पढ़ा तो फिर दोबारा 7 मरतबा पढ़ेंगे? ये कोई कानून पास नहीं हुआ। जो जल्दबाज होते हैं ना वो जामिया बोलते होंगे, तो जो जल्दबाज होते होंगे 7 के 6 कर डालते होंगे, ये भी होता होगा। फिर जिक्र मदीना हो गया तो सादत है। दोबारा भूल करूंगा, दोबारा 7 बार पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मदीने की सदाएं लगाते रहेंगे, जल्द मदीने पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। एक मसाला था कि मुसाफिर है वो मस्जिद के अंदर जमात करवाता है, वो ऐलान भी कर देता है कि मैं मुसाफिर हूँ, 2 रकात नमाज कसर पढ़ूंगा और आप अपनी बकिया नमाज अदा कर लेना। उसके बाद मुकीम जो हजरात होते हैं जिनकी रकातें रह चुकी होती हैं 2, आया क्या वो उसके अंदर किरात करेंगे नहीं करेंगे? वहाँ के मुकीम इस्लामी भाइयों का, वहाँ के मुकीम इस्लामी भाई भी रहते हैं, फिर भी मुसाफिर को इमाम बनाते हैं, क्या उनका इमाम बनाना कैसा? इमाम तो बनाना जायज़ है, मुसाफिर इमामत कर सकता है, इसने बता दिया। और इसके लिए मुस्तहब सलाम फेरने के बाद भी ये ऐलान करे, फिर उसके अंदर जो अपनी बकिया नमाज पढ़ लो। मुकीम जो वो तो मुकीम फिर उसके अंदर किरात करेंगे या नहीं करेंगे, या खामोश खड़े रहेंगे? इसकी तो किरात वाली तो नमाज इमाम के साथ इसने पढ़ ली है जी, सूरह फातिहा पढ़ेगा नहीं अपनी बकिया नमाज में। मुकीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन रजा, अब नाम याद रह गया आपका। की बारगाह में अर्ज़ ये थी कि जैसे कोई इंसान कोई नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़ता है, उस वक्त उसकी ये नीयत नहीं होती कि लोग उसको देख रहे हैं, मैं खुशू व खुजू के साथ पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब नमाज पढ़ लेता है उसके बाद उसके दिल में आता है यार मैंने इतने खुशू के साथ पढ़ी, लोगों ने मुझे देखा, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने लोगों के सामने ऐसी नमाज पढ़ी। यार इसमें रियाकारी का कोई पहलू आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपना रिया की नीयत नहीं है तो सबके सामने खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं है। वो है ना कि एक हदीस शरीफ में कि अल्लाह का जिक्र इस कसरत के साथ करो कि मुनाफिकीन तुम्हें रियाकार कहने लगे। तो लोग अगर हमें रियाकार कहें और हम अगर अपने दिल में मुखलिस हैं तो उनका रियाकार कहना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वही अगर कहता है तो उसके पास ज़रा कोई शरई सबूत तो है नहीं। रियाकार कहना तो रिया तो एक दिल का अमल है, तो इस तरह वो खुद ही गुनाहगार होगा कि दिल पे हुक्म लगाता है। कुरान की आयत भी है दिल पर हुक्म लगाने के अगेंस्ट में, ग़ीबत की तबाहकारियाँ में आयत लिखी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अबू अकरम मोहम्मद असलम अत्तारी, अगर कोई इस्लामी भाई नाम पूछे तो नाम बताने के बजाय सिर्फ कुन्नियत बोले उसको, तो ये झूठों में शामिल तो नहीं होगा? मिसाल तौर पर किसी को मुर्शिद की तरफ से कोई कुन्नियत मिली है तो नाम की बजाय वो कुन्नियत बोले, अपने नाम को छुपाए कुन्नियत को ज़ाहिर करे, इसमें झूठ क्यों हो जाएगा? कुन्नियत से तो बहुत सारे मतलब अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अगर पूछो किसी से भी तो अबू बकर बोलेंगे, हालांकि ये कुन्नियत है। नाम तो अब्दुल्ला बिन क़हाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 12 माह का सफ़र जो है वो मदनी काफ़िले का सफ़र जारी है। चंद मरतबा आपसे ये अल्फाज सुने, लिबास शोहरत, तो लिबास शोहरत किसे कहते हैं? आला हज़रत ने लिखा कि ऐसा लिबास या ऐसा हुलिया बनाना कि जिसको देखकर लोग उंगली उठाए, ये लिबास शोहरत। अब मिसाल के तौर पर आपने नाले पाक लगाए, इतने सारे नाले पाक लगा ले, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो लोग उंगली उठाएंगे ना, ये क्या? इसी तरह आपने एक नॉर्मल कपड़े पहने, अगर आप बोरी लपेट लें बदन से अपने, तब भी लोग उंगली उठाएंगे। अच्छा, तो यानी घटिया में भी लिबास शोहरत हो सकता है, बढ़िया में भी हो सकता है, ये लिबास शोहरत कहलाता है। और इसका एक अजाब ये है कि ये बदन पे होगा लिबास शोहरत, उस पे क़यामत रोज आग लगा दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें माफ करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरकज़ुल औलिया जा रहे हैं, इजाजत हो तो इनसे मिल लो, और अपने विचार हिल हिल के रो रहे हैं। जरा बाबुल मदीना छुट रहा है तो उनको सदमा हो सकता है, उसका है भी दीवाना बेचारा। खैर इंशाअल्लाह।
یہ لو بیٹے عیدی لے لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو